সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে দেশের আত্মরক্ষার অধিকার নিয়ে কোনো আপোষ নেই, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার আইআইটি মাদ্রাজে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় জয়শঙ্কর বলেন, খারাপ প্রতিবেশীও থাকতে পারে, দুর্ভাগ্যবশত ভারতের ক্ষেত্রে সেটাই সত্যি। But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. জয়শঙ্করের বার্তা স্পষ্ট, পাকিস্তান খুব খারাপ প্রতিবেশী। নাম না করে এভাবেই পড়শি দেশকে আক্রমণ করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। পশ্চিমের প্রতিবেশীর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি জানান, কোনো দেশ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে, ধারাবাহিকভাবে এবং অনুশোচনা ছাড়াই সন্ত্রাসবাদকে মদদ দিতে থাকে, তাহলে ভারতের জনগণকে রক্ষা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভারতের এবং দেশ সেই অধিকার প্রয়োগ করবে। But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. বিদেশমন্ত্রীর কথায় কিভাবে সেই অধিকার প্রয়োগ করা হবে তা সম্পূর্ণ ভারতের সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, কেউ ভারতকে বলে দিতে পারে না কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয়। নিজেদের সুরক্ষার জন্য যা প্রয়োজন ভারত তাই করবে। তার এই মন্তব্যকে সাম্প্রতিক অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষিতেই দেখা হচ্ছে। গত বছর এপ্রিলে পেহেলগাঁও হামলার পরই নয়াদিল্লি ঘোষণা করে ভারত 1960 সালের সিন্ধু জল চুক্তি মানবে না। তখন থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তান। এর মধ্যে আবার চন্দ্রভাগা নদীর উপর দুলহস্তি স্টেজ 2 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে মোদী সরকার। জানিয়ে ফের পাক বিদেশ মন্ত্রক বলছে, সিন্ধু চুক্তি ভঙ্গ করে এভাবে একক দখলদারি মানা হবে না। As you know, under the Indus Water Treaty, India cannot misuse its restricted allowance for unilaterally building any hydroelectric projects on the western rivers. And any such project on the western river is subject to strict design and operational controls, as well as information sharing requirements. So in the absence of formal communication from the Indian side, Pakistan is obviously unable to assess the project's conformity with the treaty provisions. And we therefore call upon India to urgently return to treaty compliance and respond to the queries raised by our Indus Water Commissioner. So Pakistan reiterates that Indus Water Treaty remains a binding international agreement. The decision by the Court of Arbitration in June and August 2025 have unequivocally endorsed the IWT's validity, and no unilateral decision or defiance can alter this reality. এবার সেই ইস্যুতেই নাম না করে পাকিস্তানকে তুলোধনা করলেন জয়শঙ্কর। জয়শঙ্কর বলেন, অনেক বছর আগে ভারত জল ভাগাভাগির চুক্তিতে গিয়েছিল, কিন্তু যদি দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাস চলতেই থাকে তাহলে সুপ্রতিবেশীর সম্পর্ক থাকে না, আর সুপ্রতিবেশী সম্পর্ক না থাকলে তার সুফলও পাওয়া যায় না। একদিকে জল চাইবেন, অন্যদিকে সন্ত্রাস চালাবেন, এই দুটো জিনিস একসঙ্গে চলতে পারে না। Many years ago we agreed to a water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরমাণু কেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্যের আদান প্রদান সম্পন্ন হয়েছে বৃহস্পতিবার। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর 1 জানুয়ারি দুই দেশই নিজেদের পরমাণু কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর তালিকা একে অপরকে জানিয়ে থাকে। চলতি বছরে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গেলেও সেই নিয়মে কোনো ছেদ পড়েনি। 1988 সালে দুই দেশের মধ্যে পরমাণু কেন্দ্র সংক্রান্ত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যে পরিস্থিতিই তৈরি হোক না কেন একে অপরের পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালানো যাবে না।
পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধ কোনো দেশের কারণে যাতে অন্য দেশের পরমাণু কেন্দ্রে ক্ষয়ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করার কথাও উল্লেখ করা রয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য বিনিময়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদে অবস্থিত কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে দুই দেশ পরস্পরের সঙ্গে তাদের পারমাণবিক কেন্দ্রের তালিকা ভাগ করে নিয়েছে। পরমাণু কেন্দ্রে হামলা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত চুক্তির বিধান মেনেই এই তালিকা বিনিময় করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান ও পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে নয়াদিল্লির সিদ্ধান্ত। আমরা কিভাবে আমাদের অধিকার প্রয়োগ করব সেটা আমাদের বিষয়। কেউ ঠিক করে দিতে পারে না আমাদের কি করা উচিত বা অনুচিত। নিজেদের রক্ষায় যা দরকার আমরা তাই করব, বলেন তিনি। তবে পাকিস্তানকে প্রচ্ছন্ন বার্তা দেওয়ার মাঝেই বর্তমান বাংলাদেশে যেভাবে মৌলবাদীদের রমরমা বাড়ছে সেই বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশকেও কি খারাপ প্রতিবেশী বললেন জয়শঙ্কর? চর্চা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।